എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രാരംഭമായി വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ 3 വാക്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ईब्रूज चैप्टर 7 उसका 1 से लेके 10 वचन को जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो है केवल 3 वर्सेस को, फर्स्ट 3 वर्सेस को ही आज के क्लास में हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला उसको हम लोग पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो अहेड. ये मल्कीजेदेक शलोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है. जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी. इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया. ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वे सदा के लिए याजक बना रहता है. अब इस पर ध्यान करो कि वे कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया. लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों न जन्म हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें. पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थीं उसे आशीष दी. इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीजेदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता के देह में था. तो सुना गया वो अच्छा वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. जिस तरह हम लोग अभी करते आ रहे हैं, पहला मैं हिंदी में बोलूँगा, फिर उसके बाद मलयाളം में बोलूँगा. നമ്മൾ ഈ പഠനം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയത്, പ്രാരംഭമായി ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ പറയും, അതിനുശേഷം मलयाളത്തിൽ പറയും. तो आगे का चैप्टर्स जो हैं उसका एक रोड मैप मैं आपको देता हूँ, कैसा हर एक चैप्टर आगे जाने वाला है. तो चैप्टर 7, पूरा चैप्टर 7 जो है, यीशु मसीह का प्रीस्टहुड इज ग्रेटर देन लेविटिकल प्रीस्टहुड, उसके बारे में है चैप्टर 7. तो आप लोग उसे लिखे लेना. जीसस का प्रीस्टहुड, नहीं तो यीशु मसीह जो सरदार काइन बना है, वो काइन जो है लावी के काइन से भी बेहतर है करके चैप्टर 7 हमको बताता है. चैप्टर 8 उसका 1 से लेके 13 वचन जो है, चैप्टर 8 नया अहद जो है पुराना अहद से बेहतर है. द न्यू कवेनेंट इज बेटर देन द ओल्ड कवेनेंट. चैप्टर 8. चैप्टर 9 वर्सेस 1 से लेके 10 का 18 तक. चैप्टर 9 वर्सेस 1 से लेके 10 का 18 तक यीशु मसीह की कुर्बानी पुराने नियम के कुर्बानियों से बेहतर है. यीशु मसीह की कुर्बानी पुराने नियम के तमाम कुर्बानियों से बेहतर है. बेटर सैक्रिफाइस अंडर द न्यू कवेनेंट. तो 7 से लेके 10 का एक रोड मैप मिला आप लोगों को. तो हम लोग ऐसा आगे के क्लासेस में जाने वाला है. അപ്പം 7 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്,
ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 തൊട്ട് 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ലേവി പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ് എന്നാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്നാണ് നാം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 9:1 തൊട്ട് 10:18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം, അതായത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള യാഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള യാഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ യാഗങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 7, 8, 10 അധ്യായങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ആദ്യത്തെ 3 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. तो आज के क्लास में हम लोग आएंगे पहला 3 वर्सेस को जो है हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर, ये ऑथर मेल्किसेदेक के बारे में बोलते आ रहा था. चैप्टर 4, चैप्टर 5 में आया, तब उसको पता चला कि मेरे सामने बैठे हुए लोगों को तो इतना मेच्योरिटी नहीं है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं है कि मैं जो आगे जो बोलने के लिए जो जा रहा है ये लोग समझ पाए. तो इसके लिए 5 का 10 में वो ब्रेक दे देता है. 5 का 10 से 6 का 20 तक जो है पूरा ब्रेक देकर उनको नसीहत देता है कि तुम्हें ऐसा बच्चों के जैसा दूध पीते हुए वो अवस्था से आपको उबर के बाहर आना है. आपको जो है सॉलिड फूड खाना है, मैच्योर्ड होना है. वो मैच्योरिटी क्यों नहीं हो रहा है? अगर टाइम देखा जाएगा तो उस्ताद होने के टाइम, वो गुरु होने का टाइम हो गया, औरों को ये सबको सिखाने का टाइम तो बीत गया. लेकिन अब क्यों ऐसा है? क्योंकि रूहानी तौर से वो लोग सुस्त हो गए. तो स्पिरिचुअल स्लगिशनेस, रूहानी तौर से सुस्त होने के कारण उनका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी अफेक्ट किया कर ऑथर उनको वार्न कर रहा है. ये स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी में क्या ये लोग कंटिन्यू कर सकता है? क्या ऐसा कोई व्यवस्था है? नहीं. अगला राइटर वार्न कर रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी में कंटिन्यू होंगे तो इसका नतीजा जो है यीशु को टुकरा कर यीशु से दूर जाना होगा, अपोस्टेसी होगा. तो वार्न कर रहा है कि देखे, बार बार इस जमीन पर पानी इसलिए गिरा, ये जमीन इसके लिए गीला हुआ है ताकि ये जमीन सब्जियों को उगाए, साग पाक उगाए. अगर वो सब्जियां नहीं उगाता है तो उसे जलाया जाएगा. अगर सब्जियां उगाता है तो खुदावन का बरकत, परमेश्वर का आशीष होगा. तो ऐसा वार्निंग देने के बाद फिर ये ऑथर कहता है, देखिए हम तो ऐसा बात कर रहे हैं लेकिन आपके बारे में हमें उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जब भी खुदावन में आए तो आपने खुदावन की नाम को प्रेम करके खुदावन के लिए और खुदावन के लोगों के लिए किए हुए कामों को हम लोग याद करते हैं. वो कामों को भूलने वाला खुदावन नहीं है हमारा खुदावन. तो इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह पर आपने रखा हुआ भरोसा और परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से जो दरमियान में आकर मीडिएटर होकर खुदा बाप के साथ मेरा और आप लोगों का जो है सुलह कराया, उस यीशु मसीह पर आप अपना भरोसा अंत तक रखें. क्योंकि यीशु मसीह लावी के पुरोहित से, प्रीस्टहुड से भी बेहतर एक प्रीस्टहुड है. क्या है? मेल्किसेदेक का प्रीस्टहुड. ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. तो आपका ईमान, उसका 12 वचन में जरा देखिए, वहां पर लिखा है, वहां पर 12 में लिखा है कि ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानित बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं. 7 का 12 में हिंदी में ऐसा लिखा है कि क्योंकि 6 का 12 में, सॉरी 6 का 12 में लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते. विश्वास और धीरज
से वादाओं को हासिल करना है। हमारा हमारा प्रतिज्ञा क्या है, हमारा उम्मीद क्या है कि हमारा प्रीस्ट जो है वो लावी के जैसा मरने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि हमेशा रहने वाला, सदाकाल जीने वाला एक प्रीस्टहुड है हमारा प्रीस्टहुड। ठीक है, तो इसके लिए आपका उम्मीद और आपका विश्वास जो है उस यीशु मसीह पर रखना है, और तहम्मुल के साथ, तहम्मुल, तहम्मुल मतलब विथ पेशेंस आपको आगे जाना है करके लिखा है। क्योंकि ये बिलीवर के प्लस पॉइंट के वजह से नहीं, या बिलीवर का कोई अच्छा मेरिट के वजह से नहीं, बल्कि वहाँ पर हम देखते हैं उसका 19वां वचन में, सॉरी 20वां वचन में, 6 का 20, जहाँ यीशु हमेशा के लिए मालिक इस सदक के तरीका सरदार काइन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। 6 का 20 में लिखा है कि जहाँ यीशु मलकीसदे के रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगवा के रीति पर प्रवेश हुए। तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मलकीसदे के जैसा आगे प्रवेश किया। इसके लिए आपका विश्वास और आपका उम्मीद यीशु मसीह पर रखना। यीशु से दूर गया तो कोई होप नहीं है कर कर कह रहा है। अभी मलयालम में आते, നമ്മൾ കണ്ടു 5-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം വരെ ഈ ലേഖനകർത്താവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കുക. എന്താ നിൽക്കാൻ കാരണം ഈ ലേഖനകർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് അവർക്ക് ആത്മീക പക്വതയില്ല. മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് തനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ആത്മീക പക്വത വരാത്തവരാണ് തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പ്രബോധിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ആത്മീക പക്വത ഇല്ലാത്തവരായി സദാകാലം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കാലം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് ആത്മീക പക്വതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരണം. എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീക പക്വതയിലേക്ക് വളരാത്തതിൻ്റെ കാരണം, ആത്മീകമായി മാന്യം അവർക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന മാന്യത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ലേഖനകർത്താവ് കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ത്യജിച്ച് കളയും, ഒരു ദിവസം യേശുവിനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ആത്മീക പക്വത എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ. എപ്പോഴും പാല് കുടിക്കുന്ന അനുഭവം അയക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നീതിയിൽ അഭ്യസിക്കുന്ന പക്വതം, പുരുഷത്വം പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ കടന്നു വരും എന്ന് ഈ ലേഖനകർത്താവ് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരെ വാൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്, നോക്കിക്കേ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കർശനമായിട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശുഭമേറിയത് രക്ഷയ്ക്കുതകുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഇവർ കർത്താവിന് വേണ്ടിയും കർത്താവിൻ്റെ ദൈവമക്കൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്തതിനെ മറന്നു കളയുവാൻ അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല ഈ ദൈവം. അപ്പോൾ ദൈവം ഇവർക്ക് കൊടുത്ത രക്ഷയെ അത് മറന്നു കളയുവാൻ അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല. ഇവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജെന്യൂൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉള്ളവരെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആത്മീക മാന്യത വന്ന് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ആത്മീക പക്വത ഇല്ലാത്തൊരനുഭവമാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറി അതിൽ നിന്ന് പക്വത പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം പറയുകയാണ്, ദൈവം ആണയിട്ട് യേശുക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് ലേവി പൗരോഹിത്യമല്ല, സദാകാലമുള്ള മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യമുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുക. 6:20 പറയുകയാണ്, അവിടേക്ക് യേശു മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്ക് മഹാപുരോഹിതനെ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം യേശുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ബാക്കി പൗരോഹിത്യത്തെ പോലെ അല്ല. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാകാലമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ്. ആ പുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി
യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ചെന്നിരിക്കുക, പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക. ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെല്ലും. ഈ മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള യേശുവിനെ വിട്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യാശയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ചാപ്റ്റർ 7 verses 1. चैप्टर 7 वर्सेस 1. सो फर्स्ट 3 वर्सेस को जो है हम लोग देखेंगे. यह मल्कीसदेक शालोम का राजा, और पढ़िए, कोई भी जरा पढ़िए उसे, पहला वचन को जरा पढ़िए, मलयालम में और हिंदी में दोनों में पढ़िए. यह मल्कीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है. जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी. इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया. यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है. बस മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, 1-2 വാക്യം. വായിച്ചാട്ടെ. ശാലേം രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായ ഈ മൽക്കീസെദേക്ക് രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ചു. അബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും 10 കൊടുത്തു. അവന്റെ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലേം രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം. मതി. हम लोग जब ये वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि अरे मेल्कीसेदेक के बारे में सीख के क्या करना है, यू नो, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी. एक बात समझना, मेल्कीसेदेक मेरे और आपके लिए आज उतना रेलेवेंट नहीं है, तो भी मेल्कीसेदेक के बारे में ये ऑथर इसके लिए लिख रहा है उनके ऑडियंस को समझाने के लिए कि जीसस का प्रीस्टहुड जो है ओल्ड टेस्टमेंट के प्रीस्टहुड से भी बेहतर है करके, इसके लिए मेल्कीसेदेक के बारे में बता रहा है. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ, ഞാനിപ്പം നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമല്ലാത്തതെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ലേഖനകർത്താവ് മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു ലേവി പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. तो एक पास्टर अपने बिलीवर्स लोगों को कितना हद तक जाता है समझाने के लिए कि यीशु मसीह का जो सरदार काइन का जो मिनिस्ट्री है, खिदमत है, पुराना ओल्ड टेस्टमेंट के मिनिस्ट्री से भी बेहतर है करके समझाने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये मेल्कीसदेक के बारे में. और हम लोग मेल्कीसदेकिനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. मेल्कीसदेक के बारे में बाइबल में ज़्यादा जगह पर नहीं लिखा है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 14 उसका 17 से लेके 20 में हम लोग सबसे पहला देखते हैं. फिर उसके बाद जो है हम लोग साम 110 का 4 में हम लोग देख सकते हैं. साम 110 का 4, भजन संगीता जबूर 110 का 4 में देखते हैं. तो जेनेसिस पैदाइश से डायरेक्ट फिर हम लोग देखते हैं साम में. न्यू टेस्टमेंट में आएंगे तो हम लोग केवल बुक ऑफ इब्रूस में देख सकते हैं, इब्रानियों के खत में देख सकते हैं. तो बाइबल में मेल्कीसदेक के बारे में ज़्यादा जगह पर जिक्र नहीं किया है. तो मेल्कीसदेक कौन है, ये कैरेक्टर कौन है? देखो उधर पहला वचन में क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि ये मेल्कीसदेक शालेम का राजा है. शालेम का राजा, शालेम मतलब यरूशलेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शालेम का मतलब जो है उसका दूसरा वचन में लिखा है कि उसका नाम का अर्थ यह है कि शांति का राजा, शांति का राजा, शांति का राजा. शालेम का राजा का मतलब क्या है? शांति का राजा. अगला
ये मिल्किसेदेक के बारे में लिखा है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। परम प्रधान परमेश्वर का याजक मतलब खुदावंद का सरदार काहिने करके वो हम देख सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कि ये अब्राहम राजाओं को मारकर लौट के आने के बाद ये महायाजक मिल्किसेदेक अब्राहम को आकर मिलकर अब्राहम को ब्लेस किया कर कर हम देखते हैं, अब्राहम को आशीष दिया कर कर हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा वचन में देखते हैं कि और अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया, दाई की भी दिया कर कर हम लोग देखते हैं, टाइट भी दिया। तो ये मिल्किसेदेक के बारे में हम लोग चार बात को देखते हैं। सबसे पहला शालेम का राजा है, दूसरा परमेश्वर का महायाजक है, खुदावन का सरदार काइन है। नंबर 3 अब्राहम को ब्लेस किया व्यक्ति है। नंबर 4 अब्राहम इसको टाइट दिया कर कर हम लोग देखते हैं। അപ്പോൾ മിൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് 4 കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, ശാലേം രാജാവാണ്. ഒന്ന്. 2 അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനാണ്. 2. 3 അബ്രഹാം രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്, അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 4 അബ്രഹാമിന് അവനുള്ള സകലത്തിലും 10 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് 4 കാര്യം അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും. 1 ശാലേം രാജാവാണ്. 2 അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനാണ്. 3 അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചവനാണ്. 4 അബ്രഹാം തനിക്ക് ദശാംശം കൊടുത്തു. ഈ മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായം 17 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ശേഷം കാണുന്നത് 110 സങ്കീർത്തനം 4 വാക്യത്തിലാണ്. പിന്നെ കാണുന്നത് 110 4. പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ മാത്രമേ മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ. ओके, तो ये हैं फर्स्ट वर्सेस. नाउ लेट्स कम टू सेकंड वर्स. दूसरा वचन में आएंगे. तो मेल्किसेदेक का नाम का मतलब क्या है? मेलक को इब्रू में मेलक मतलब राजा. सादिक हम लोग बोलते हैं ना, सादिक व्यक्ति है. सादिक मतलब राइट. तो मेलक सादिक ने तो मेल्किसेदेक का मतलब क्या है कि वो धर्म का राजा है. वो धर्म का राजा है. उर्दू में लिखा है कि रास्तबाजी का बादशाह. इज अ किंग ऑफ राइचसनेस. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह कि यह राजा धर्मी राजा है. यह राजा जो है रास्तबाजी करने वाला राजा है. ओके, ഒന്നാമത്തത് ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 2-ാം വാക്യം. മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും, ഈ മെലക് എന്ന് ഇബ്രായ ഭാഷയിൽ മെലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവെന്നാണ്. സാദിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി ചെയ്യുന്ന, നീതിമാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം മെൽക്കിസദേക്ക് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നീതി ചെയ്യുന്ന രാജാവ് എന്നാണ്. मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, ओल्ड टेस्टमेंट का जो भी चैप्टर, जो भी पैसेज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक बात समझना, वहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा होगा, इसहाक के बारे में लिखा होगा, यूसुफ, मोसेस, सबके बारे में लिखा होगा, लेकिन ये सारे चीज़ें किसको पॉइंट करता है, किसको इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर इशारा करता है. बाइबल का स्टोरी लाइन यीशु की ओर इशारा करता है. तो यहां पर मेल्किसेदेक को क्या बुलाया है? वो धर्म का राजा है, नहीं तो रास्तबाज करने वाला राजा है. ये किसके बारे में है? ये यीशु के बारे में है. देखें चैप्टर 1 उसका 8 और 9 जरा देखें. इब्रानियों चैप्टर 1 वर्सेस 8 और 9. यीशु के बारे में भी क्या कह रहा है वचन जरा देखें. परंतु पुत्र से कहता है कि है परमेश्वर तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा तुझे अभिषेक किया. देखो,
तो मेल्कीसेदेक जो धर्म का राजा है, नहीं तो धर्मी राजा है, राष्ट्रवादी का राजा है, ये किसको इशारा कर रहा है? यीशु मसीह, जो 1:8 और 9 के वचन के अनुसार यीशु मसीह कौन है? वो धर्मी राजा है, धर्म का राजा है. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കേ, എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, നീതിയുടെ രാജാവെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയുള്ള രാജാവ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. നീതി ചെയ്യുന്ന നീതിയുള്ള രാജാവ് എന്നാണ് മെൽക്കിസേദെക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പഴയ നിയമം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ മോശയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാലോ, ജോഷുവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ, പഴയ നിയമത്തിലെ യോസഫിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടല്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. ജീസസിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ, രക്ഷിതാവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ടാണ് ആ ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മെൽക്കിസേദെക്കിനെ കുറിച്ച് ഉത്പത്തി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നീതിയുള്ള രാജാവ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ നീതിയുള്ള മെൽക്കിസേദെക്ക് എന്ന രാജാവ് ആരെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? ഇത് ആരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയാണ്? അതാണ് എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 8-9 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നോക്കിക്കേ, എബ്രായ ലേഖനം 1-8-9 പുത്രനോട്. അപ്പം നീതിയുള്ള രാജാവായ മെൽക്കിസേദെക്കിനെ ആരെ ഉപമിക്കുകയാണ്? പുത്രനോട് ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കുമുള്ളത്, നിന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ. അപ്പം നീതിയുള്ള നേരുള്ള ചെങ്കോലാണ് ഈ പുത്രൻ്റെ രാജ്യം. 9-ാമത്തെ വാക്യം, നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ദുഷ്ടത ദ്വേഷിക്കുന്ന, പിന്നെ നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോലുള്ള ഈ പുത്രനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മെൽക്കിസേദെക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ലേഖനകർത്താവ് നമ്മളെ ഒന്നാമത് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നീതിയുള്ള രാജാവ് എന്ന് മെൽക്കിസേദെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരായിരിക്കും വരേണ്ടത്? ക്രിസ്തു എന്ന പുത്രനായിരിക്കും വരേണ്ടത്. आप लोग को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूँ. देखिए, most of the kings, they don't act righteously, right? अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा उठता हुआ बैनर क्या है? नो किंग्स. देखा ना आपने? नो किंग. അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ബാനർ എന്തോ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തോ പറയുന്നത്? നോ കിങ്, രാജാവ് വേണ്ട. വൈ? ക്യൂക്കി somebody is acting unrighteously. दुनिया का राजा जो है वो धर्मी नहीं होते, रास्तबाज नहीं होते ज़्यादातर लोग. लेकिन यीशु मसीह is a better king. वो रास्तबाजी से और धर्म से वो राज्य करने वाला है, और उनका राज्य जो है वो स्थायी है. You know, Hebrews 12:28, इब्राय लेखन Hebrews 12:28, मैं हिंदी में बोलता हूँ फिर बाद में मलयालम बोलता हूँ. 12:28 में देखो क्या लिखा है. यीशु मसीह का राज्य क्या है? इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं. परमेश्वर का राज्य जो है वो स्थायी है, वो हिलता नहीं है. तो इसके लिए वो राज्य को स्थापित करने वाला एक ही धर्म का राजा है, वो है यीशु मसीह. നോക്കിക്കേ, പൊതുവെ രാജാക്കന്മാരാരും നീതിയോടെ ഭരിക്കാത്തവരാണ് പൊതുവെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവർ നീതിയോടെ ഭരിക്കത്തില്ല. ഈ നീതിയോടെ ഭരിക്കാത്ത രാജാക്കന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മെൽക്കിസേദെക്ക് ആരാണ്? നീതിയുള്ള രാജാവ്. ഈ നീതിയുള്ള രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇളകാത്ത, എബ്രായ ലേഖനം 12:28 വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഈ നീതിയുള്ള രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇളകാത്ത രാജ്യമാണ്. ഇളകാത്ത രാജ്യത്തിൽ നീതിയോടെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഈ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്. प्रिय लोगों को, आप लोग को समझ में आया आ रहा है कर मैं विश्वास करता हूँ. यीशु मसीह का राज्य हिलने का नहीं, इट डस नॉट शेक, स्थायी है, हमेशा का है, और वो राज्य में ही विल रूल राइचियसली. ये है ये मेल्किसदेक का नाम का मतलब. अभी नाउ कम टू चैप्टर 7 वर्सेस 2, दूसरा वचन में
वहां पर लिखा है कि वह पहले अपना नाम का अर्थ धर्म का राजा, दूसरा, और फिर शालोम, शालोम का अर्थ शांति का राजा है। शालोम का अर्थ क्या है? शांति का राजा, सुलह का बादशाह। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 14 पढ़ेंगे, पैदाइश चैप्टर 14 पढ़ेंगे, वहां पर उस देश के राजा लोग आपस में लड़ाई कर रहे, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, जेनेसिस 14। लेकिन उसमें एक राजा जो है वो लड़ाई नहीं कर रहा। वो कौन है? मेल्किसदेक, जो शालेम का राजा है, मतलब शांति का राजा है, सुलह का राजा है। तो ये किसको पॉइंट करता है? अगेन यीशु मसीह को पॉइंट करता है। So Melchizedek is a typology. It is a type of Christ. He is the type of Christ. He is not Christ. He is the type of Christ. Are you getting it? तो मेल्किसेदेक जो है यीशु को दिखाता हुआ, यीशु कौन है करके हमें दिखाता हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। तो शांति का राजा कौन है? यीशु मसीह है। एशिया चैप्टर 9 वर्स 6 हम लोग देख सकते हैं, इज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार कर कर यीशु मसीह को हम लोग देख सकते हैं। 32 का 1 एंड 32 का 17 जरा पढ़िए। 32 का 1 एंड 32 का 17। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। 17। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। तो देखो ये राजा कैसा राज करने वाला है और क्या फल होने वाला कर कर एशिया नबी बता रहा है। तो ये राजा कैसा शांति को लेके आने वाला है? 53 का 5, एशिया 53 का 5, कैसा शांति को लेके आने वाला है? 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो देखो ये राजा कैसे शांति लेके आ रहा है परमेश्वर और लोगों के बीच में? लोगों को खत्म करके नहीं, बल्कि उनके बदले में कालवरी सूली पर मरकर ये राजा जो है शांति को लेके आने के लिए जा रहा है। और ये राजा कालवरी सूली पर शांति को लेके आया, सुलह कर दिया, इंसान और परमेश्वर के बीच में सुलह किया। अब ये राजा दोबारा आने वाला है अपने राज्य को स्थापित कर कर और उस सुलह को, उस शांति को बरकरार, उस शालोम को बरकरार रखने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मेल्किसदेक जो शालेम का राजा है, ये किसको बता रहा है? यीशु मसीह है वो शालेम का राजा, यीशु मसीह है वो शांति का राजा, जो कालवरी सूली पर अपने आप को देखकर परमेश्वर और इंसान के बीच में सुलह किया। ही ब्रॉट पीस बिटवीन गॉड एंड मैन बाय हिज डेथ, एंड अगेन ही इज कमिंग बैक टू रिस्टोर हिज किंगडम and establish his peace in this world. ഓക്കെ, തോ മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. നോക്കിക്കേ, രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കേ പ്രിയമുള്ളവരെ. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നീതിയുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി ചെയ്യുന്ന രാജാവായിരിക്കും. 2, പിന്നെ ശാലേം രാജാവ്. ഈ ശാലേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെരുശലേം എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ്, യെരുശലേമിൻ്റെ രാജാവ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ലേഖനകർത്താവ് യെരുശലേം എന്നുള്ള സ്ഥലമല്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശാലേം രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ്. അപ്പം ഈ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നീതിയോടെ ഭരിക്കും, നീതി കൊണ്ടുവരും, അപ്പോൾ തന്നെ താൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കണം. പിന്നെ അവിടെ കുറേ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അടിയാണ്. എന്നാൽ ഈ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മധ്യത്തിൽ ഈ മെൽക്കിസദേക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണുന്നില്ല. തന്നെക്കുറിച്ച് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? താൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ്. താൻ ആരാണ്? താൻ ശാലേം രാജാവാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത രാജാവാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഈസ് എ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ്, അവൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്നവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 32:1 32:17 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 32:1 32:17 വാക്യം. ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും,
പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും. നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രമവും നിർഭയവും ആയിരിക്കും. കണ്ടോ? അപ്പൊ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഒരു ദിവസം സമാധാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയോടെ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. തൻ്റെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. താൻ സമാധാനത്തോടെ ഭരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താൻ നീതിയോടെ ഭരിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ സമാധാനം ഈ രാജാവ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യെശയ്യാവ് പറയുന്ന ഈ രാജാവ് സമാധാനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്? 53-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജാവ് സമാധാനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. 53-5 വായിച്ചാട്ടെ. എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നുമിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സമാധാനത്തിന്റെ ശിക്ഷ ആർക്ക് കിട്ടി? യേശുക്രിസ്തുവിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് ദൈവവും മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷ തന്നിലേക്ക് താൻ ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് പകരക്കാരനായി പാപയാഗത്തിൽ കൂടെയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ രാജാവ് സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ രാജാവ് സമാധാനം കാൽവറി ക്രൂശിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിർത്തുക മാത്രമല്ല, ഈ രാജാവ് വീണ്ടും വരും, തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നീതിയും സമാധാനം താൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവും എന്ന് ഇവിടെ മെൽക്കിസദേക്കിനെ വിളിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ 2-ാം വാക്യം നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ विचारिकटे। तो दूसरा वचन आप लोगों को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूँ। मेल्किसेदेक का नाम का 2 मतलब हम लोग देखा। इज वो धर्म का राजा है, राष्ट्रबाज का राजा है, बादशाह है। दूसरा हमने देखा सुलह का राजा है, बादशाह है करके हमने देखा। सो दिस person is not just priest but he is also a king. Did you notice that? Verses 1 and 2. मेल्किसेदेक कौन है? वो महायाजक भी है, सरदार काइन भी है खुदावन का, और ये कौन है? राजा भी है। क्लियरली फिट्स ओनली टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ही केवल इस पोजीशन को फिट कर सकता है। कौन? वो महापुरोहित भी है और राजा भी है। Is a king, he is a priest. So we have a priestly king. Jesus is a priest and king. അപ്പം നോക്കിക്കേ, 1-ാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് അതായത് ഈ മെൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനാണെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനാണ്. 2-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് രാജാവും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പുരോഹിതനുമാണ് രാജാവുമാണ്. അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആരുണ്ട്? യേശുവിനല്ലാതെ. യേശുവിന് മാത്രമേ അത് കഴിയത്തുള്ളൂ. യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരോഹിത രാജാവ്. അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ്? താൻ പുരോഹിതനും കൂടെയാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ രാജാവും കൂടെയാണ്. പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നു. രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താൻ നീതിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ഭരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Now let's come to chapter 7 verses 3. 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരും. तीसरा वचन की तरफ पढ़े। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि अरे उसको पिता ना था, माता ना था, वंशावली नहीं था, तो मेल्किसेदेक किधर से आया फिर? तो लोग लिटरली लेते उसको। तो मेल्किसेदेक को डैडी और मम्मी नहीं था कर लिटरली लेने वाले लोग भी है। और लोग सोचते हैं कि वो मेल्किसेदेक यीशु मसीह है, उस टाइम जो आया वो व्यक्ति यीशु है करके बोलते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जेनेसिस जब मेल्किसेदेक के बारे में जब लिखता है, वो अचानक से सीन में आता है। ये किधर से आया, इसका डैड का नाम क्या, इसका माँ का नाम क्या, कुछ जिक्र ही नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि जेनेसिस लिखने वाले को उसका पेरेंट्स के बारे में बताना नहीं है वहाँ पर उसका उद्देश्य, उसका पर्पस।
मेल्कीसेदेक क्या किया, मेल्कीसेदेक कौन है, बताने के लिए जेनेसिस लिखने वाला लिखता है। तो यहां पर ये ऑथर बोलता है, देखो इसको ना पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, न तो नसबनामा नहीं है, जीनियोलॉजी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल पर्सन नहीं है, ये रियल पर्सन ही है, लेकिन उनका माँ बाप का और उनका जीनियोलॉजी यहां पर जिक्र नहीं किया है, जिक्र नहीं किया। वो क्यों नहीं किया कर कर मैं आगे आपको बताऊंगा। നോക്കിക്കേ, മൂന്നാം വാക്യം, അവന് പിതാവില്ല, മാതാവില്ല, വംശാവലിയില്ല. അപ്പം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മെൽക്കിസദേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ യഥാർത്ഥമായ ഒരു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ആരുണ്ട്, അമ്മയില്ല, അപ്പനും ഇല്ല, വംശാവലി ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തി മെൽക്കിസദേക്കിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയും കുറിച്ച് എഴുതി വിവരിച്ചെഴുതാനല്ല അത് എഴുതിയത്. അതല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ആ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം ഈ മെൽക്കിസദേക്ക് ആരായെന്ന്, മെൽക്കിസദേക്ക് എന്താ ചെയ്ത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാതാവില്ല, പിതാവില്ല, വംശാവലി ഇല്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. तो उसका मतलब क्या है? ना माता है ना पिता है. इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर कोई प्रीस्ट होना है तो, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर कोई सरदार काइन या काइन होना है तो एक स्पेशल फैमिली में पैदा होना चाहिए. कौन सा फैमिली? वो आहरून का फैमिली, नहीं तो वो ट्राइब का फैमिली से, उसमें से आए हुए लोग ही प्रीस्ट, नहीं तो आई प्रीस्ट हो सकता है. राइट? लेवी के परिवार से. तो वैसा नहीं आएगा तो वो व्यक्ति प्रीस्ट नहीं हो सकता. वो फैमिली से जीनियोलॉजी देखता है. ये इब्रू यहूदी लोग जो जीनियोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट देता है, वो जीनियोलॉजी देखता है. अगर वो जीनियोलॉजी में कोई अगर प्रीस्ट नहीं है तो वो उसका बेटा प्रीस्ट नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल जरा देखें, नेहमिया चैप्टर 7 64 एंड 65 जरा देखें. नेहमिया 7 का 64 एंड 65 जरा हिंदी में पढ़िए. उन इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा, परंतु न पाया, इसीलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए. तो देखो, याजक पद से क्यों निकाल दिया, प्रीस्टहुड से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनका जीनियोलॉजी देखा तो उनका पप्पा क्या नहीं था, प्रीस्ट नहीं था. तो अगर कोई प्रीस्ट बनना है तो उनका पप्पा क्या होना चाहिए, उनका पिता क्या होना चाहिए? उनका जीनियोलॉजी में प्रीस्टहुड होना चाहिए. समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मेल्कीसेदेक के बारे में देखता है कि इसका तो कोई जीनियोलॉजी नहीं, इसका कोई नसबनामा नहीं, इसका कोई वंशावली नहीं, इसका पिताजी का भी नाम नहीं, इसका माता का भी नाम नहीं. तो उसका मतलब मेल्कीसेदेक का प्रीस्टहुड जो है लावी के प्रीस्टहुड से, लेवी के प्रीस्टहुड से डिफरेंट है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेवी के परिवार से ही नहीं आया है, इसका प्रीस्टहुड डिफरेंट है. ഓക്കെ, ഇനി മലയാളത്തിലേക്ക് വരാം. മൂന്നാം വാക്യം, അവന് പിതാവില്ല, മാതാവില്ല, വംശാവലിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനകർത്ത ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവർ മെൽക്കിസദേക്കിന് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഉണ്ട്, പക്ഷേ പുസ്തകം അത് പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരാൾ പുരോഹിതനായി അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനായി സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൻ്റെ വംശാവലി നോക്കും. വംശാവലിയിൽ പിതാവോ ആ പറയുന്ന വംശാവലിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ പുരോഹിതന്മാരാണെങ്കിൽ ആ വംശാവലിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്താകാം? പുരോഹിതനാകാം. അങ്ങനെ വംശാവലിയിൽ പിതാവോ പുരോഹിതനല്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കാകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേക ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ പൗരോഹിത്യം ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിൽ, അല്ലേ? ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കേ പുരോഹിതനാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇസ്രായേൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുരോഹിതനാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കട്ടെ. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 64-65 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 7-ന്റെ 64-65 വാക്യം.
ഇവർ വംശാവലി രേഖ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടില്ല താനും. അതുകൊണ്ട് അവരെ അശുദ്ധരെന്നെണ്ണി പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അപ്പൊ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നീക്കിക്കളയാനുള്ള കാരണം എന്താ? വംശാവലി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരാരും പുരോഹിതന്മാരുടെ മക്കളല്ല, അതുകൊണ്ട് നീക്കി. അപ്പോൾ വംശാവലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൻ പുരോഹിതനാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെയും പേരും പറയുന്നില്ല, വംശാവലിയും പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെൽക്കിസദേക്ക് വരുന്നത് ലേവിയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നല്ല, ആ ക്രമത്തിൽ നിന്നേ അല്ല, വേറൊരു ക്രമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये बताने के बाद माता नहीं, पिता नहीं, वंशावली नहीं, नसबनामा नहीं, जिसके ना दिनों का आदि और ना जीवन का अंत है. मेल्किसेदेक कभी पैदा हो गया कर कर उत्पत्ति में नहीं देख सकते, कभी मरा करके भी नहीं देख सकते. नो एंड नो बिगिनिंग. ये क्यों बताया नो बिगिनिंग एंड नो एंड? लेवी के बच्चे जो हैं, अहरोन के बच्चे जो हैं, उनको शुरू भी है, उनको एंड भी है. लेकिन मेल्किसेदेक का प्रीस्टहुड जो है, उसको शुरू भी नहीं, उसको एंड भी नहीं. ये बताने के लिए बोल रहा है यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है मेल्किसेदेक के ऑर्डर के अनुसार है प्रीस्टहुड. मतलब वो आगे मैं बताऊंगा. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, അവന് ജീവ ആരംഭവും ജീവ അവസാനവുമില്ല. ജീവ ആരംഭവുമില്ല, ജീവ അവസാനവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത്? മെൽക്കിസേദെക്കിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, പുള്ളി എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല, പുള്ളി എപ്പോഴാണ് മരിച്ചെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്കല്ലേ, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ അറിയത്തില്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അഹരോൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഏത് പുരോഹിതന് ജീവ ആരംഭമുണ്ട്, ജീവ അവസാനമുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വംശാവലിയിൽ നിന്ന് വന്നവനെ പുരോഹിതനാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ മെൽക്കിസേദെക്ക് ആ ക്രമത്തിലുള്ള വ്യക്തിയേ അല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹരോൻ്റെ കുടുംബക്കാരനല്ല, ഒന്ന്. രണ്ട്, ജീവാരംഭമില്ല, ജീവ അവസാനമില്ല, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ऐसा बोलकर देखो आगे क्या लिख रहा है ये लेखक. देखें, जिसका दिनों का आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा, परमेश्वर के बेटे के जैसा ठहरा. तो यीशु मसीह का भी मेल्किसेदेक के जैसा है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? മലയാളത്തിൽ നോക്കിയാട്ടെ. അവന് പിതാവില്ല, മാതാവില്ല, വംശാവലില്ല, ജീവാരംഭമില്ല, ജീവാവസാനമില്ല. അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്ക് തുല്യമാണ് ഈ ജീവാരംഭമില്ല, ജീവാവസാനമില്ല, മാതാവില്ല, അപ്പനില്ല, വംശബലിയില്ല എന്ന്? ഇതാർക്ക് സാദൃശ്യമാണ്? യേശുക്രിസ്തുവിന് സാദൃശ്യമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. Now, अभी एक बात है, चैप्टर 7 का 13 एंड 14 जरा देखें. चैप्टर 7 का 13 एंड 14. हाँ, पढ़िए जरा 13 एंड 14. क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की. देखा आपने, यीशु मसीह कौन सा ट्राइब से है? यहूदा के ट्राइब से. और यहूदा के ट्राइब से कोई भी क्या नहीं बना है? प्रीस्ट नहीं बना है. तो यीशु मसीह का प्रीस्टहुड मेल्किसेदेक के जैसा आहरोन के प्रीस्टहुड से बाहर से आया हुआ प्रीस्टहुड है. ओके, दैट इज द नंबर 1 थिंग. नंबर 2, उसका 7वां अध्याय, उसका 8वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, 8 verses 8 जरा. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है.
यीशु के बारे में हम लोग देखते हैं कि उनका शुरू भी नहीं, उनका अंत भी नहीं, नो बिगिनिंग एंड नो एंड। क्यों? बिकॉज जीसस इज इटर्नल गॉड। यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है, इस वजह से जीसस को शुरू भी नहीं, जीसस को अंत भी नहीं। ये मेल्किसदेक के साथ कंपेयर करके बोल रहा है, नो फादर, नो मदर, नो जीनियोलॉजी, नो बिगिनिंग, नो एंड। ये सब क्यों बता रहा है, ये वर्णन क्यों कर रहा है? इतना बताने के लिए कि यीशु मसीह का प्रीस्टुड जो है लावी के प्रीस्टुड से बेहतर है। यीशु मसीह का प्रीस्टुड जो है 70-80 साल का नहीं है, बल्कि सदा काल का है, हमेशा का है। ठीक है, ये बताने के लिए ये वचन को, तीसरा वचन को हम लोग देखते हैं। ഈ നോക്കിക്കേ, മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മെൽക്കിസദേക്ക് അഹരോന്റെ ക്രമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ലേവി ക്രമപ്രകാരം വന്നൊരു പുരോഹിതനല്ല. ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. യേശുവും അതുപോലെ തന്നെ. നോക്കിക്കേ, 13-14 വാക്യം നോക്കിക്കേ, 7-13-14 വാക്യം. എന്നാൽ ഇത് ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അവൻ വേറൊരു ഗോത്രത്തിലുള്ളവൻ. ആ ഗോത്രത്തിൽ ആരും യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടില്ല. യഹൂദനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു എന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലോ. ആ ഗോത്രത്തോട് മോശ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ യേശു വന്നത് അഹരോന്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല. യേശു വന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന യഹൂദ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു വന്നത്, മെൽക്കിസദേക്കിനെ പോലെ. അടുത്തത്, യേശുവിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ? കാരണം യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, പൂർണ്ണ ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യവുമില്ല അവസാനവുമില്ല വംശാവലിയുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം വാക്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനകർത്ത അപ്പനുമില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ആദ്യമില്ല അവസാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ലേവി പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഉത്തമവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്താണ്? എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. तो आज का लेसन में हम लोग दो बात को देख सकते हैं, 2 lessons. Number 1, Jesus priesthood is better because it has better promises, and Jesus priesthood is on better work on the cross. ओल्ड टेस्टमेंट का प्रीस्टहुड जो है इंसान ने बनाए हुए टैबरनैकल के अंदर से प्रीस्ट जाते थे, आते थे, परमेश्वर से बिचवाई करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते। तो यीशु मसीह का प्रीस्टहुड ओल्ड टेस्टमेंट का लावी से भी बेटर क्यों है? यीशु मसीह ओरिजिनल परमेश्वर के ट्रू प्रेजेंस में गया कर हम लोग देख सकते हैं। मेरे और आपके पाप के लिए यीशु मसीह सचमुच का ओरिजिनल प्रेजेंस में, जीसस एंटर्ड इनटू द ओरिजिनल प्रेजेंस। बाकी सारा प्रीस्ट जो है कॉपी में गया, जो दुनिया में दिया था। ओरिजिनल स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में यीशु मसीह प्रवेश किया। इसके लिए मुझे और आप लोगों को यीशु मसीह के जरिए से मिलता हुआ वादा ओल्ड टेस्टमेंट प्रीस्टहुड से भी बेहतर है। ओल्ड टेस्टमेंट का प्रीस्टहुड केवल बाहर ही शुद्धिकरण लेके आ सकता था, दिल का मैल को नहीं निकाल सकता था। लेकिन यीशु मसीह का प्रीस्टहुड बाहर का नहीं, बल्कि हृदय के अंदर के मैल को हटाकर परमेश्वर के साथ मेरे और आप लोग का मेल मिलाप करता है, नित्य जीवन का और उस महिमा, उस जलाल को देने का वादा करता है। सो यीशु मसीह का प्रीस्टहुड लेवी के प्रीस्टहुड से बेहतर क्यों है? क्योंकि उसका वादा, उसका उम्मीद, उसका होप लेविटिकल प्रीस्टहुड से बेहतर है, बेहतर है। इसके लिए यीशु को छोड़कर नहीं जाना है, बिकॉज इट इज बिल्ड अपॉन, फाउंडेड अपॉन बेटर प्रोमिसेस. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, यीशु मसीह का प्रीस्टहुड एक बार मुझे और आप लोग को शांति देकर अभी तुम देखो अपना काम, ऐसा नहीं. यीशु मसीह का प्रीस्टहुड क्या है? इट इज फॉर एवर. 7:25 जरा देखिए, 7:25 वहां पर क्या लिखा है? 7:25. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, एक बार खाली नहीं बल्कि हमेशा
कोई भी समय यीशु मसीह के जरिए से मैं और आप लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है, सर्वदा जीवित है। He lives forever interceding for believers। इधर देखिए मेरे प्रियो, काल्वरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पाप के लिए काली इंटरसीड कर कर हमें उद्धार देकर उधर छोड़ नहीं दिया। उद्धार मिलने के बाद विश्वासियों के लिए आज भी बिचवाई करने वाला, दरमियान में इंटरसीड करने वाला, सर्वदा मेरे और आपके लिए एक प्रीस्ट स्वर्ग में है। इसके लिए मैं और आप लोग प्रभु को धन्यवाद करना। He lives forever, He lives forever and He pleads forever। What a great priest we have, what a great king we have। Praise the Lord। दो बात को यहां पर ये लेखक हमको बता रहा है। Jesus is better priest than Levitical priest, because Jesus का priesthood का order ही different है। Praise the Lord। മലയാളത്തിലേക്ക് ഇവിടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൗരോഹിത്യം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ അത് താൽക്കാലികമായിരുന്നു. അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാപത്തെ എടുത്ത് കളയുന്നതല്ലായിരുന്നു, താൽക്കാലികമായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കേവലം ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച ചില ആലയത്തിലോ വേദിയിലോ അല്ലായിരുന്നു. പ്രത്യുത യഥാർത്ഥമായി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ലേവി ശുശ്രൂഷയേക്കാൾ മേൽത്തരമാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം കോപ്പിയിലായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ശുശ്രൂഷിച്ചതെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒറിജിനലാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പഴയ നിയമത്തിലെ ആ കൂടാരം, സമാപന കൂടാരം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കോപ്പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്വർഗത്തിലാണ്. യേശു കോപ്പിയിലല്ല പോയത്, ഒറിജിനലിൽ പോയത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ലേവിയേക്കാൾ വലുതാണ്. രണ്ട്, അതേ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത കാര്യം, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ലേവി പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ്. ഭാഗ്യമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ദൈവമായിട്ടുള്ള സമാധാനം, ദൈവമായിട്ടുള്ള യഥാസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നിത്യജീവൻ എന്നുള്ള പ്രോമിസാണ്, വാഗ്ദത്തമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം. രണ്ടാമത്തെ പാഠം, യേശു പ്രാരംഭമായി നമ്മളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ദൈവത്തോട് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. 7:25 വാക്യം നോക്കിക്കുകയും, അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നതാകയാൽ. കണ്ടോ, മരിച്ചിട്ട് മൺമറഞ്ഞതല്ല ഈ പുരോഹിതൻ, മറ്റേ അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യം പോലെ സദാകാലം ജീവിക്കുന്നതാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. മതിയായ ദൈവമാണ് പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ. അതായത് ഈ കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയവും നമുക്ക് കൃപാസനത്തിലേക്ക് ചെല്ലാം. എപ്പോഴും ഈ പുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സദാകാലം നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ മതിയായ ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഈ പൗരോഹിത്യമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലേ? അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീർന്നു പോകുന്നതും ഭാഗ്യമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും കോപ്പിയിലുള്ള പൗരോഹിത്യമല്ല. യഥാർത്ഥമായ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത് നമ്മുടെ രക്ഷയെ തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം സദാകാലം തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന രാജാവും
പുരോഹിതനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട. 26-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. ആരാ? പവിത്രൻ, നിർദോഷൻ, നിർമ്മലൻ, പാപികളോട് വേർവിട്ടവൻ, സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നവൻ. സ്തോത്രം. ഈ മഹാപുരോഹിതനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കലങ്ങാതെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഒന്ന് ഉയർത്തട്ടെ. പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. ഒരു രോഗത്തിനോ ഒരു പ്രയാസത്തിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനോ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു അപകടങ്ങൾക്കോ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ പതറിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി സദാകാലം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് നല്ലൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. हालेलुया। प्रियो देखे 7:25 में क्या, 7:26-25 में हमने क्या देखा कि मेरे और आपके लिए हमेशा 7:25 देखे, मेरे और आपके लिए हमेशा विनती करने वाला सर्वदा जीवित एक महापुरोहित मुझे और आपको लेके चाहिए। राइट। लेवी प्रीस्टहुड का प्रॉब्लम क्या था? वो खाली कॉपी था। लेवी उस प्रीस्टहुड का प्रॉब्लम क्या था? वो खाली बाहरी साफ कर सकता था। लेवी उस प्रीस्टहुड का प्रॉब्लम क्या था? वो पूरा माफ नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है वो उससे भी बेहतर क्यों है? क्योंकि कॉपी में नहीं यीशु ने खिदमत की, सेवकाई की, परमेश्वर के उस ओरिजिनल प्रेजेंस में मेरे और आपके बदले में आगे गया। दूसरा, मेरे और आपके हृदय के पापों को निकाल कर हमें शुद्ध किया, बाहर काली साफ नहीं है। तीसरा, मेरे और आपके लिए दिया हुआ वादा जो है वो हमेशा का जिंदगी का वादा यीशु मसीह के जरिए से मिला। अगला क्या है मालूम है? 7:25 में हमने क्या पढ़ा? मेरे और आपके लिए विनती करने के लिए सर्वदा परमेश्वर के पास एक हाई प्रीस्ट है। कितनी खुशी की बात है ना, कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है कि मैं हमेशा परमेश्वर के पास जा सकता। मेरे मुश्किल में, मेरे दर्द में, मेरे वेदना में, मेरे अनसर्टनिटी में मेरे लिए हाई प्रीस्ट एक सरदार काइंड स्वर्ग में है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा एक हाई प्रीस्ट मुझे और आप लोग को चाहिए। ऐसा एक सरदार काइंड महापुरोहित हमें चाहिए। कैसा? 26 जरा पढ़िए सब लोग, 26 जरा देखें। ब्यूटिफुल वर्ड्स। दिस इज वन ऑफ माई ഫേവറേറ്റ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഇബ്രു. എനിക്ക് ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് 7:26. देखिए, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था। कौन है वो? जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हुआ। We want this priesthood. We want this priest who is holy, who is innocent, who is undefiled, who is separated from sinners and exalted above heaven. Praise God. हाथ उठाकर प्रभु को खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारे अनसर्टेनिटीज के बीच में क्या होगा नहीं पता, बट वी हैव ए गॉड इन हेवन। वी हैव गॉड इन हेवन। मैं आज सुबह मेरे जैसे उठा, मेरे अंदर ऐसा एक थॉट आया, रीड एशिया चैप्टर 6. ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം വായിക്കണം. എൻ്റെ ഈ ഉള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം വന്നു. तो मैंने एशिया चैप्टर 6 पढ़ा. You know what does एशिया चैप्टर 6 verses 1 says? एशिया 6:1 में लिखा है. क्या लिखा है जरा देखिए. ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, जिस वर्ष उसिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ഗേർ സെ മന്ദിർ ഭർ ഗയ. ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ, लेकिन एक बात, उसिया वॉज ए प्रॉस्परस किंग. उसिया ने यहूदा में बहुत सक्सेस लेके आया, मिलिट्री सक्सेस, मनी वाइज सक्सेस, सब कुछ लेके आया.
लेकिन एंड में प्राइड के कारण लेपर हो गया, कोड़ी बीमारी से चा गया। ये सक्सेसफुल राजा मर गया, अभी कुर्सी क्या है? खाली है। आगे क्या होने वाला पता नहीं, क्योंकि इसराइल के चारों तरफ जो है दुश्मन घेरा हुआ है, असीरिया खड़ा हुआ है, असीरियंस खड़ा हुआ है। क्या होगा पता नहीं। लेकिन एशिया जब भी सर उठाकर जब देखा तो कुर्सी काली नहीं है, कुर्सी काली नहीं है। वहां पर क्या लिखा है? ऊंचे, बहुत ही ऊंचे पर विराजमान होता हुआ मैंने प्रभु को देखा। इन द मिड्स ऑफ अनसर्टनिटीज गॉड इज एट हिज थ्रोन। परमेश्वर अपने ऊंचे स्थान पर विराजमान है। He is above all power. He is above all uncertainties. He is above all things. He is sitting there. बैठा हुआ है। Praise God. मेरे और आपके लिए कौन बैठा हुआ है स्वर्ग में? सदा काल मेरे और आपके लिए विनती करने वाले का ही प्रीस्ट। पाप से जूझ रहे हैं क्या? दिल के बोझ में है क्या? Come to the high priest. He is living. He is living. जिंदा മഹാപുരോഹിത വിജയർ आप लोग के लिए. ഞാനിന്ന് യശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാമത്തെ 1-ാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വായിക്കണം പ്രിയരെ. ഉസിയ രാജാവ് മിടുക്കനായ രാജാവായിരുന്നു. വലിയ നേട്ടങ്ങൾ യെരൂശലേമിലേക്കും ഇസ്രായേലിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ അവസാനം നെഗളം കാരണം കുഷ്ഠം വന്ന് താൻ അവസാനം വരെ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു, മരിച്ചുപോയി. യെശയ്യാവ് നോക്കുമ്പോൾ രാജാവിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കാലിയാണ്. അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ്. കാരണം അസീരിയൻ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് തലപൊക്കി വരിക. അനിശ്ചിതത്വമാണ് മുമ്പോട്ട്. എന്തായിത്തീരും, ഞങ്ങൾ ഇവർ വന്ന് നശിപ്പിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഭാരം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അതാണ്ടേ എന്തുവാ? കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. യെശയ്യാവിന് തോന്നി ഉസിയാവ് തീർന്നത് കൊണ്ടെല്ലാം തീർന്നെന്ന്. പക്ഷേ യെശയ്യാവേ, ഉസിയാവ് പോയാലും അസീറിയൻ പൊങ്ങിയാലും ഉയർന്നും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കുന്ന രാജാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വചനം നമ്മളെ ഇന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം നൽകുവാൻ എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതൻ, സദാകാലം ജീവിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ, പവിത്രൻ, നിർദോഷൻ, നിർമ്മലൻ, പാപികളിൽ നിന്ന് വേർവിട്ടവൻ, സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് ഏകാഗ്രതയോടെ കൊണ്ടുവരാം. ലെറ്റ് us devote our heart towards this high priest. Let us come before him. आपने उद्धार पाया होगा, लेकिन ये हाई प्रीस्ट आज आपको आपके लिए बिचवाई कर कर प्रभु के पास, he brings us near to God, near the presence of God. Let us close our eyes and let us pray. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे.